전쟁이 일어났습니다. 이스라엘과 이란이 전쟁하고 있고요. 뭐 어떤 사람들은 그게 전면전이다 아니다 그러는데 전면전이죠. 뭐 육군이 들어가서 싸우는 전쟁은 아닌데 미사일 쏘고 공중 폭격하고 육군만 안 들어갔다 뿐이지 전면전이죠. 근데 여기에 이제 미국이 들어갔어요. 어처녁에 트럼프 대통령이 전 세계 사람들에게 보고합니다. 그러면서 한 3분 정도 되더라고요. 그래서 그거를 제가 받아가지고 번역을 해서 자막을 넣었습니다. 그래서 이 영상을 한번 보시고 또 계속 나가겠습니다. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. 세 군데 폭격을 했다. 핵기지 세 군데를 폭격을 했다. 그런 얘기를 하죠. 근데 이것은 지금까지 한 작전 중에서 가장 어려운 작전이었다. 그러니까 이스라엘이 이란의 핵을 없애려고 지금 공격을 하는 거잖아요. 그런데 핵을 없애기가 쉽지가 않은 거예요. 깊은 지하에 있어서. 그래서 미국 무기가 들어가서 이 핵을 파괴해야 된다. 그런 이제 요청이 있었는데 드디어 그 일을 이제 했고요. 그러면서 이런 얘기를 합니다. 이란에 대해서는 중동의 깡패다. 미국에게 죽음을, 이스라엘에게 죽음을. 그 저항의 축의 모토가 그거예요. 이란도 그렇게 하고 있고 헤즈볼라도 그러고 후티도 그러고 하마스도 그러고. 하마스는 이란의 이슬람 혁명을 이룩한 호메이니가 우리의 유일한 지도자다. 그렇게 얘기를 하죠. 그 위험한 물건을, 이런 핵을 깡패 같은 나라,
불량 국가에. 그래서 결국은 이제 그 핵을 포기하도록 했는데 이제 문제는 미국이 이란을 공격을 했기 때문에 이제 미국도 이란 그 전쟁에 참전하는 그런 형식이 되기 때문에 우리가 기도를 특별히 많이 해야 되겠습니다. 그래서 이란이 뭐 그렇게 함부로 드러나게 미국을 공격하지는 못할 것 같아요. 왜냐하면은 트럼프 대통령이 분명히 경고를 했어요. 아직 목표가 많이 남아있다 그랬어요. 목표가 많이 남아있는데 이란이 평화를 선택하든지 그렇지 않든지, 평화를 선택하면 그들이 평화를 가져갈 것이지만은 그렇지 않다면 지금 8일 동안의 전쟁을 통해서 본 것보다 더 비참한 참상을 그들이 보게 될 것이다. 그것은 더 크고 쉽게 일어날 것이다. 그런 얘기도 했고, 타겟이 아직 많이 있기 때문에 전 세계에서 가장 강군 미군 부대의 도움이 더 이상 필요 없었으면 좋겠다. 그냥 협상장으로 나오라는 거죠. 사인해서 그냥 핵을 없앤다 그러면 더 이상 이럴 필요가 없다. 그런 얘기예요. 그러나 그렇지 않다면 미군의 도움이 필요하게 될 것이다. 그런 얘기했고, 그 다음에 트럼프 대통령은 하나님을 사랑하고 하나님께 감사하고 미국 군대에 대해서 감사하고 중동과 이스라엘과 미국을 하나님이 축복해달라. 기도문 비슷하게 마무리를 했습니다. 자, 어떤 사람들은 이스라엘이 왜 이란을 공격하느냐 잘 이해를 못하는 사람이 있어요. 이란은 가만히 있는데 왜 거기를 공격을 하고 공습을 하고 왜 그러냐. 여러분 아시다시피 이란이 핵을 가지려고 그러잖아요. 북한이 핵 가질 때는 대한민국이 오히려 도와줬어요. 돈까지 5억 달러인가 보냈다고 그러죠. 그러면서 우리나라의 과거의 어느 대통령이 김정일은 핵을 개발할 생각도 없고 핵을 개발할 능력도 없고 그러니까 돈을 줘도 걱정 없다. 햇볕 정책 이렇게 했는데 어떻게 됐어요? 핵 개발했죠. 이스라엘은 그렇게 하지 않는다는. 그렇게 하면 이스라엘이 없어지는 거예요. 핵무기 몇 방만 떨어뜨리면 그 조그마한 나라 지구상에서 사라지는 거예요. 그리고 이란이 또 이 핵을 개발해가지고는 헤즈볼라를 주고 후티를 주고 하마스를 주고 이렇게 해가지고 이스라엘 공격하고 친서방 국가 있잖아요. 사우디도 공격하고. 그러니까 이스라엘이 이란을 막 공격해도 아무도 중동에 있는 나라들이 나서가지고 이란 편을 안 들고 있잖아요. 그냥 쭉 입 닫고 쭉 하고 있는 거예요. 잘한다 그러면 이제 난리가 나니까 그러진 못하고 아이고 좀 안 됐네 뭐 이런 정도 반응하고 가만히 있어요. 중동에서. 다른 나라들이 왜 가만히 있지? 같은 이슬람 형제 국가라면서 왜 가만히 있지? 그걸 아셔야 돼요. 왜? 이란이 핵을 가지면 이스라엘만 없어지는 게 아니라 사우디도 완전히 종로로 돼야 되고요. 거기 뭐 UAE, 뭐 카타르, 뭐 다른 나라, 터키도 불편합니다. 이란이 핵 가지면. 터키한테도 막 함부로 할 거니까. 그래서 터키조차도 입 다물고 가만히 있는 거예요. 그러니까 유엔 사무총장 이 사람은 옛날부터 반유대주의적인 발언을 많이 했잖아요. 혼자 자꾸 얘기를 하는 거예요. 그래서 지금 이란의 핵이 어느 정도까지 됐느냐. 국제 원자력 기구죠. 대표가 들어가서 확인을 했는데 내가 가서 확인해 보니까 60%까지 우라늄을 농축했더라. 근데 이게 한 90%까지 농축이 되면 원자탄을 만들 수가 있는데 거의 직전까지. 그 지금 뭐 80몇 % 얘기까지 있습니다. 이 IAEA에서 들어가 본 바에 의하면 60% 조금만 놔두면 몇 주 지나면 폭탄을 만들 수 있을 정도까지 지금 그렇게 가고 있는데 그게 양이 거의 0.5톤 408kg이나 만들어 놨더라. 근데 이거는요 보여준 것만 그렇고 어디 숨겨놓고 그런 거 하고 있는 거는 또 나오지 않아요. 그러니까 정확한 거는 모릅니다. 그래서 이스라엘이 핵을 개발하기 전에 우리가 먼저 친다. 그렇게 해서 먼저 쳤는데 자 여기 이 기계, 이 부서진 기계는 뭐냐 하면은 이란도 방공망이 있어요. 러시아에서 개발한 S-300이라는 방공망 요격 시스템, 미사일이나 비행기나 드론이 날아오면 그걸로 공격을 해서 격파시키잖아요. 방공망이 있는데 방공망이 전혀 작동을 안 하는 거예요. 그리고 방공망이 다 파괴가 된 다음에 이스라엘 비행기가 들어와 가지고 여기저기 막 폭격을 한 겁니다. 이스라엘 비행기가. 근데 그 이스라엘하고 이란하고 거리가 1,500km에서 멀게는 한 2,000km까지 되잖아요. 이란이 큰 나라지 않습니까? 근데 이스라엘에서 비행기가 떠가지고 200대인가 300대가 떴죠. 떠가지고 와서 폭격을 했는데 방공망이 전혀 알아차리지도 못하고 그 전에 방공망이 다 깨지고 그래서 어떻게 이렇게 S-300하고 이런 방공망이 뭐 판치를 하는 이런 방공망이 이렇게 허무하게 깨질 수 있나? 이란 사람들도 궁금했거든요. 그런데
모사드에서 바로 이거지 그러면서 탁 드러냈어요. 그게 뭐냐면 이 사진이에요. 자, 이런 AI 그 로봇입니다. AI 미사일 발사대를 이렇게 여기 방공부대가 있으면 그 산 너머에 설치를 한 거예요. 또 어떤 경우에는 옥상 위에다가 설치를 한 거예요. 그러니까 몰랐죠. 시간을 딱 맞춰가지고 방공망이 작동해서 이스라엘 비행기를 확인하기 전에 AI가 미사일을 쏜 거예요. 원격으로 조작을 했다 하더라고요. 원격으로 쏴가지고 방공부대를 다 부신 거예요. 그러니까 이스라엘 비행기가 들어왔는데 아무도 모르고 있었는 거예요. 이 모사드가 대단하잖아요. 지난번에 하니에라고 하는 사람이 테헤란에 새 대통령 당선 축하하러 갔는데 국방부 안전가옥에서 거기서 편안하게 잠자다가 암살당했잖아요. 근데 어떤 방법으로 암살했는지 그걸 모사드가 공개를 안 하니까 지금 모릅니다. 이번에도 보면은 이란의 고위 장성들이 한꺼번에 동시에 거의 동시에 많이 죽었어요. 핵과학자도 열 몇 명이 지금 죽었어요. 근데 그 사람들이 죽었는데 아파트에 가보니까 그 아파트 벽에 구멍이 딱 뚫어져 있어요. 그러니까 거기로 미사일이 들어간 거예요. 그래서 그 사람 침실에서 터져가지고 그 사람하고 가족만 죽지 아파트 나머지는 뭐 화재가 난다든지 부서진다든지 그런 일이 없었습니다. 정확하게 쪽집게로 핀셋으로 거기만 딱딱 집어서 한 사람이 제거를 한 거예요. 그러니까 이거 정말 놀랍다. 근데 여기가 이란 이제 국영방송인데 이 국영방송을 공격을 했습니다. 왜 민간 시설을 공격하냐 뭐 그렇게 비난하는 사람도 있고 또 우리나라 텔레비를 보니까 그 앵커 한 사람이 막 폭격이 계속되는 중에도 막 방송을 하다가 자기 스튜디오까지 파괴가 되니까 나갔어요. 그걸 저항의 아이콘이라고 하루에 수십 번씩 방송을 하더라고요. 그 내용을 한번 잠깐 보겠습니다. موضوعات مختلف خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استودیو 자, 그래서 이거를 이제 방송에서 앵커가 너무 저항 정신이 투철하고 어떻게 민간인이 이렇게 용감할 수가 있냐 칭찬하는 거죠. 근데 제가 그래서 이상해가지고 이거를 이제 검색을 해봤어요. 이 아나운서 이름이 뭐며 이 아나운서가 어떤 말을 했고 어떤 상황인가 보니까 그 제가 검색하다가 깜짝 놀랐습니다. 이 국영방송은 말은 국영방송이지만 실제로는 이슬람 혁명수비대 있잖아요. IRGC라고 그러죠. 이슬람 혁명수비대가 장악해가지고 통제하는 방송이에요. 그러니까 이슬람 혁명수비대 입맛에 맞는 보도만 하고 그런 방송만 내보내는 거예요. 여기 있는 앵커들, 기자들, 뭐 엔지니어들 다 이 사람들이 대부분 다 이슬람 혁명수비대 요원들이에요. 그러니까 이렇게 자기 방송을 폭격하는데 민간인이 이렇게 앉아가지고 용감하게 자기 스튜디오가 무너질 때까지 이렇게 방송을 태연하게 하는 사람이 있을 수가 있습니까? 이게 뭐냐면 훈련받은 전사예요. 방송을 하는 중에도 막 소리 지르잖아요. 야, 큰일 났다. 무너진다. 빨리 끝내야 돼. 뭐 이런 얘기 막 하잖아요. 근데 여성 앵커는 뭐 눈도 하나 깜짝 안 하고 끝까지 방송하다 결국은 불이 나갔어요. 방송국에. 그래서 그 뒤에 붉은색으로 조명 넣고 있는 조명이 탁 꺼져버리면서 뭐가 깨져서 막 떨어집니다. 그러니까 피난에 갔잖아요. 언론에서들 이런 거 모르고 그러는지 알고도 그러는지 아마 모르고 그렇게 했겠지만은 이 사람이 이슬람 혁명 전사일 거다 하는 것을 간과하고 자꾸 저항 정신의 뭐 아이콘이다 그러는데 그런 문제가 아니에요. 이거 영적인 문제예요. 이란이 이스라엘에 대해서 탄도탄 미사일 어떤 데는 통계가 2,000개 어떤 데는 3,000개 그러는데 2,000개는 넘는 것 같고요. 한 3,000개 정도 되는 미사일을 준비를 해놨어요. 이스라엘 너희들 꼼짝하지 마. 우리가 탄도탄 3,000개로 너희들을 그냥 불바다로 만들어 버릴 수가 있어. 이렇게 항상 위협하고 그랬는데 이번에 힘을 못 썼어요. 작년에도 2차례 있었죠. 한 차례는 시리아에 있는 이란 영사관 이스라엘을 폭격했다고 해가지고 보복 공격을 했는데 한 300발 쐈습니다. 그리고 작년 10월에는 왜 우리나라 대통령 당선 축하하러 온 한이에를 왜 우리나라 테헤란 중심가에서 죽여. 우리 자존심 때문에 안 되겠어 해서 또 보복할 때 한 300발 정도 했어요. 그럼 한 600발, 700발 정도 미사일 썼고요.
그럼 한 2,300발 정도 미사일이 남았는데 그거를 다 쏟아붓느냐? 그건 못하는 거예요. 왜? 이미 이스라엘이 와서 다 폭격을 해가지고 다 부서졌어요. 남은 게 좀 몇 대가 있는 모양인데 첫날 200발 쐈어요. 그 다음날 보니까 100발밖에 못 쏴. 지금은 뭐 30발, 17일은 그렇게 했더라. 자, 그러면 이스라엘이 이란을 공격하고 있는데 전 세계가 나서서 이스라엘을 규탄하고 이란을 두둔해야 되는데 이 G7 공동성명도 보면은 이스라엘을 인정해 줍니다. 이스라엘 자위권을 인정한다. 왜? 이란이 핵무기 가지면 이스라엘이 멸망당하니까 선제 공격하는 거 그렇게 할 수 있다는 거예요. G7 세계에서 가장 잘 사는 7개 나라가 인정을 해줘 버린 거예요. 중심이 될 거다. 그래서 성경에 보면은 아마겟돈 전쟁도 나오고 유프라데 전쟁도 나오고 고까마국 전쟁도 나오는데 이게 다 이 네 나라하고 관계가 있습니다. 그래서 북한은 빨리 통일이 돼가지고 빠져야 되는데 러시아, 중국, 터키 뭐 이런 나라들이 중심이 돼가지고 이스라엘을 마지막에 공격한다. 성경이 그렇게 나오잖아요. 자, 트럼프는 이란에게 무조건 항복하라 아니면 더 잔인해진다 그랬는데 빈말이 아니었고 실제로 그대로 했습니다. 그러면서 저는 이란에 60일이라는 시간을 줬는데 이란이 거절했습니다. 그러니까 핵을 포기해. 근데 우리는 핵 죽어도 포기 못해요. 이렇게 하니까 61일째 되는 날에 무슨 일이 일어났는지 보셨죠? 뭐 이렇게 얘기하는 그런 내용입니다. 그래서 이것은 이제 마지막 시대에 진입하는 이제 신호탄인데 이 유프라테 전쟁, 동방에서 유프라테스 강을 건너서 이스라엘로 육군이 건너올 거예요. 그 유프라테스 전쟁, 아마겟돈 전쟁 건너와가지고 아마겟돈에 집결을 하죠. 고까마국 전쟁, 러시아, 터키 그렇게 해서 이스라엘 결국은 이스라엘이 공격받고 기독교인들이 공격을 받고 그렇게 됩니다. 그래서 우리가 기도하면서요, 때를 분별하면서 계속해서 깨어 있어야 되겠습니다. 하나님 말씀 살펴보겠습니다. 다니엘이 또 하나의 환상을 보게 됩니다. 그 환상은 뭐냐면 큰 전쟁에 관한 환상을 봐요. 그래서 11장, 12장에 가면 큰 전쟁에 대한 설명이 쫙 나오거든요. 그 큰 전쟁이 뭐 언제적 전쟁이냐? 안티오코스 에피파네스가 이스라엘을 점령하는 셀레우코스 왕국이 점령하는 그 전쟁이냐? 아니면 로마가 성전을 파괴하고 예루살렘을 무너뜨리는 그 전쟁이냐? 뭐 여러 가지 얘기들 많이 하지만요. 이 다니엘서는 후일에 일어날 일을 예언한 거거든요. 후일에 큰 전쟁이 일어나는데 그 큰 전쟁의 그 당사자들이 있잖아요. 그 중에 하나가 누구냐면 이스라엘이라는 거. 그 주변의 나라들이 이스라엘을 공격해오는 그 환상을 보고 그가 너무너무 슬퍼서요. 여기 보면 세 일해 동안 372 21일이잖아요. 21일 동안 슬퍼하는 눈물이 나고 가슴이 미어지도록 아픈. 야, 우리나라가 결국 앞으로 또 이렇게 되는구나. 다니엘이 있는 지금 이 현재 상황은 고레스 왕이 지금 나라를 다스리고 있습니다. 고레스가 어떻게 했죠? 유다 백성은 본토로 돌아가라. 돌아가서 거기서 성전을 짓고 하나님께 예배드리고 나와 우리나라를 위해서 하나님께 기도해달라. 그렇게 해서 유대 백성들을 본토로 돌려보내요. 돌려보낼 때 빈손으로 안 돌려보내고 막 선물 주고 여비 주고 그렇게 해서 돌려보내는 거예요. 그 성전 지을 때 돈 필요하지? 돈 주고 재료가 필요하면 말해줘. 나무가 필요하면 나무도 내가 대주고 금이 필요하면 금도 대주고 그럴 테니까 느부갓네살이 여기 갖다가 놓은 이 성전의 기구들, 이 그릇들도 다 가지고 가. 그렇게 해서 막 적극 지원해가지고 바벨론 포로로 있던 사람들을 다 돌려보냈는데요. 도착하니까 반대가 심한 거예요. 사마리아 사람들, 뭐 이런 사람들. 느헤미야의 그 이름까지 나오죠. 도비아와 산발랏이라고. 이런 사람들이 어림도 없는 얘기하지만 너희들은 반역하는 백성들이잖아. 상소문 편지 보내고 뭐 자꾸 반대하고 이런 일이 생겨서 이게 중단이 돼 있어. 성전 건축이 중단이 돼서 마음이 아픈 데다가 또 큰 전쟁이 일어난다니까 다니엘이요. 마음이 너무너무 슬펐다. 성경이 그렇게 나오죠. 그래서 세일에 동안 21일 동안 기도를 했다. 그렇게 나옵니다. 근데 이 다니엘서 주제는 후일에 될 일을 알려주는 거라 그랬어요. 후일. 아하릿 하야밈이다. 이렇게 나오는데 이 후일은 그럼 언제냐? 후일은 내일 또 후일이고 모레도 후일인데 언제냐? 다니엘서 8장 17절에 말씀하고 있어요. 언제요? 정한 때 끝. 하나님의 정한 때가 있는데 그 정한 때가 다니엘서 9장 24절에서 27절 사이 우리가 지금까지 9주 동안 살펴봤잖아요.
거기 보면 그 때가 70일이란 말이에요. 70일의 끝에 일어날 일이다. 이렇게 해석해도 맞잖아요. 다니엘서 8장 19절에도 정한 때 끝에, 그리고 그 앞에는 어떤 일이냐, 하나님의 진노하심이 있다. 야곱의 환란의 때가 오는 거예요. 그 야곱의 환란의 때가 오고 정한 때가 끝날 때 그때에 관한 말씀이다. 이렇게 다니엘서 스스로 알려주고 있어요. 다니엘서는 언제에 대한 예언이냐, 언제적에 대한 예언이냐, 그런 걸 알려주고 있습니다. 그런데 성경에 보면요, 희한한 말씀이 나와요. 하나님이 정하신 70일에, 그건 우리가 알겠는데, 익숙했는데 이제, 그 이방인의 때는 뭐냐 이거예요. 예수님이 말씀하셨거든요. 누가복음 21장 24절에서 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 짓밟히. 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기지 않고 불순종함으로 말미암아 예루살렘이 이방인들에게 넘어가 버리는 거예요. 그래서 한동안, 이 한동안이 얼마나 긴 시간인지는 몰라요. 이 시간 동안 이방인의 때가 되는, 이 이방인이 예루살렘을 유린하고 통치하는 시대가 있다. 예수님이 말씀하셨죠. 근데 그 말씀이 그대로 이루어졌잖아요. 유대인들이 전 세계로 흩어졌잖아요. 예루살렘의 유대인들은 한 명도 들어오지 마. 하드리안 황제, 로마 황제가 그렇게 명령을 해버렸죠. 땅 이름도 바꿔버렸죠. 팔레스타인으로. 그럼 로마서에 가면 바울도 그런 얘기를 했어요. 지금 유대인들이 예수 그리스도를 도무지 이해하지도 못하고 받아들이지도 못하고 믿지도 않는다. 그 왜 그런가? 왜 그러냐면 때가 지금 이방인의 때이기 때문에 그렇다. 그래서 이방인이 지금 예수 믿고 구원받고 그런 일들이 생기는데 그 이방인의 충만한 수, 그 수가 구원받아서 그 수가 차면 하나님이 그때는 이스라엘이 바룩하바 베셈 아도나이 주의 이름으로 오시는 이여 복되도다. 그러면서 예수님을 인정할 때가 온다라고 하는 것을 말씀하고 있죠. 그러니까 이 때에 대한 말씀도 우리가 한두 주간 공부를 해야 되는데 지금 이스라엘과 이란과의 전쟁 때문에 여기 10장에 보니까 바로 큰 전쟁에 관한 얘기가 나오잖아요. 이스라엘과 이란 간의 이 전쟁이 큰 전쟁의 시작이 돼요. 아직은 두 나라 사이의 전쟁, 이제 미국이 좀 개입한 것 같고 이렇지만 앞으로 이게 곡과 마곡이 내려오는 그 빌미가 될 수 있다. 그런 것을 우리가 알 수가 있고요. 그 다음에 대환란이 있는데 그 대환란을 야곱의 때라 그러잖아요. 야곱의 환란의 때. 그 환란의 때가 있지만 그러나 그날은 엄청난 날이라는 거예요. 예레미야 30장 7절에 보면 예레미야도 지금 그 대환란을 예언했어요. 슬프다 그날이요. 그와 같이 엄청난 날이 없으리라. 아마 어마어마하게 유대인들이 박해를 받는 그 날이 오는데 그때가 바로 야곱의 환란의 때라는 거예요. 그러나 하나님이 그들을 환란에서 구해내실 것이다. 그런 말씀이 나오고. 자, 여기 뭐 마지막 때, 한때, 두때, 반때, 42달, 1260일 이런 말씀들이 성경에 많이 나오는데 그것은 또 다음 기회에 말씀을 좀 보기로 하고요. 오늘은 느부갓네살 왕이 꿈을 꿨는데 꿈에서 뭘 봤는데 굉장히 중요한 걸 봤는데 해석이 안 돼요. 이거를 해석하라. 왕이 장학금 주고 먹여주고 옷도 입혀주고 관직에도 올려서 벼슬도 주고 그렇게 해줬는데 막상 왕이 내 꿈을 좀 해석해봐. 그러니까 전혀 모르는 거예요. 그래서 이 내가 키운 이 사람들 너무너무 아깝지만 다 죽여라 이렇게 됐잖아요. 그때 다니엘이 와서 왕이시여 제가 한번 기도해 보겠습니다. 시간을 좀 주십시오. 돌아가서 세 친구와 기도를 했어요. 합심 기도를 했어요. 그랬더니 하나님이 무슨 꿈을 꿨는지 그 뜻이 뭔지를 쫙 알려주셨잖아요. 그럼 왕한테 가서 설명을 합니다. 왕이시여 꿈을 꿨는데 이런 신상이 서 있는 걸 보셨죠? 아 그래 맞다. 그 신상이 머리가 금이 아니었습니까? 그래 이제 맞아. 이제 생각이 나는데 이 가슴하고 두 팔은요 은이었어요. 배와 넓적다리는 노시였죠. 그리고 종아리는 쇠였어요. 철이었어요. 그리고 발가락이 10개가 있는데 그 발가락 10개는 흙도 있고 진흙도 있고 막 섞여 있었습니다. 아 맞다. 근데 그게 무슨 뜻이냐. 금머리는 왕이십니다. 바벨론 국가입니다. 이 바벨론 이후에 은나라가 오는데 메데 바사입니다. 그 다음에 동나라가 오는데 노세 나라 그리스입니다. 헬라. 그리고 쇠종아리 나라가 오는데 그게 바로 로마입니다. 그리스까지는 헬라까지는요 성경에 이름이 나와요. 그 다음 로마는 이름은 안 나오는데 제가 그냥 이름을 로마라고 그런 겁니다. 그 다음에 새와 진흙이 섞인 것을 보셨는데 그건 열국시대입니다. 열불시대입니다. 이렇게 설명을 한 거예요. 그래서 왕이 와 맞다. 너는 정말 하나님의 지혜가 너 안에 있구나. 그렇게 해서 다니엘을
상을 주고 아주 크게 들어 썼지 않습니까? 이게 이제 무슨 꿈이냐 하면은 세계 제국들의 흐름을 얘기하는 거예요. 여긴 미국은 안 나오잖아요. 왜 그러냐 하면은 이스라엘 주변에 있는 나라에 대해서 하는 거예요. 애굽이 있고, 애굽도 제국이었죠. 이쪽에 보면 애굽도 이렇게 여러 지역을 점령해서 다스렸으니까 뭐 제국이다 아니다 여러 가지 이론이 있는데 저는 보니까 제국이에요. 다른 나라를 이렇게 흡수해서 다스리면 그 제국이잖아요. 그다음에 아수르 제국도 있어요. 아수르도 큰 지역을 다스렸죠. 근데 이 두 나라는 제외해놓고 바벨론부터 시작을 하는 거예요. 이 다니엘서에는 이 바벨론은 금물인데 또 7장에 가면은 바다에서 올라오는 네 짐승으로 또 설명을 하잖아요. 바다에서 올라왔는데 사자가 올라왔는데 이 사자는 독수리의 날개가 있었습니다. 이게 바벨론의 상징이거든요. 바벨론에 가면은 날개 달린 사자 그림이 발견이 자주 된다고 해요. 이렇게 강력한 나라가 있고 그래서 이런 넓은 영토를 통치하고 그러다가 이 나라가 영원한 게 아니죠. 나라에 흥망성쇠가 있잖아요. 그다음 메데바사라고 하는 나라가 일어나서 바벨론을 치고 흡수해서 다스리게 되는데 이 메데바사는 7장에 가면은 곰으로 나오는데 이 곰은 항상 이렇게 기울어져 있어요. 이쪽 다리를 들고 있든지 이쪽 다리를 들고 있죠. 왜 그러냐 하면 어느 한쪽이 강하다는 거예요. 메데가 강할 때가 있고 바사가 강할 때가 있고 이 바사가 페르시아 이란입니다. 바사가 이제 페르시아를 바사라고 성경에서 말하는데 고레스가 왕이 돼 가지고는 그때부터는 페르시아가 바사가 엄청 강해졌어요. 그러니까 항상 기울어져 있는 이 곰이 나올 거예요. 근데 엄청나게 큰 지역을 영토를 다스렸죠. 그 다음에 이제 헬라라고 하는 나라가 오는데 이 헬라라고 하는 나라는 바다에서 올라오는 짐승을 말하면은 표범인데 이 표범은 특징이요. 머리가 4개가 달린 거예요. 그리고 새의 날개가 4개가 달린 거예요. 이 새의 날개가 4개 달린 건 엄청나게 빠르다. 알렉산더가 무지무지하게 빠르잖아요. 20살에 시작을 해가지고 33살에 죽기까지 이렇게 넓은 땅을 통치를 했잖아요. 엄청나게 빠른 거예요. 그리고 빨리 죽었고. 근데 이 네 머리는 뭐냐? 알렉산더 대왕이 죽고 나니까 33살에 죽으니까 아이가 너무 어려. 유치원생 정도도 안 돼. 그러니까 이 아이를 왕으로 올릴 수가 없어. 사리분별이 잘 안 되는데. 그래서 알렉산더가 죽으면서 너희 중에 힘 있는 자가 이 나라를 다스려야 되지. 우리 아이는 뭐 어떻게 다스리겠냐. 그러고 하고 죽었어요. 그러니까 이제 장수들끼리 자기들끼리 막 힘을 겨루어가지고 나라를 막 쪼개가지고 싸우다가 나중에 이렇게 네 나라로 만들어졌어요. 다니엘서에는 설명을 정확하게 환상으로 해주고 있어요. 역사를. 근데 헬라 제국은 야만으로 나옵니다. 성경에 야완. 그리고 이 머리 4개 이거 디아도코이 머리 4개 4조각으로 나눠졌죠. 그 다음에 세 종아리. 근데 종아리는 2개죠. 그죠? 오른쪽 왼쪽 2개죠. 근데 이것도 정말 정확해요. 로마가요. 동로마 서로마 갈라졌잖아요. 와, 어떻게 이렇게 보여주실 수 있고 이렇게 설명할 수 있는지 몰라요. 근데 바다에서 올라오는 짐승으로 보면은 너무너무 무시무시해요. 이름은 안 적혔는데 그냥 용의 세력이 용처럼 생겼나 봐요. 그리고 막 이빨이 쇠로 돼가지고 뭐든지 물고 부서뜨리고. 자, 이 로마가 얼마나 강했어요. 뭐든지 어느 나라든지 걸리면 다 부서뜨려 버리는 거. 다 정복을 했잖아요. 이 지중해를 중심으로 전 세계를 정복을 했죠. 근데 이 나라가요. 이게 둘로 나뉘어졌어요. 동로마 서로. 아, 그러면 그렇게 하고 끝났나요? 근데 계속 근대까지 계속됐어요. 언제까지? 1921년까지. 로마가 벌써 무너졌는데요. 동로마를요. 오스만 투르크, 지금의 터키 있잖아요. 오스만 투르크가 흡수를 해가지고 이렇게 로마 땅덩어리 절반은 넘어요. 그죠? 한 3분의 2 정도를 1921년까지 다스렸습니다. 그러니까 사실 1921년까지 이 환상에 예언한 대로 그대로 됐다 이렇게 보면 되고 그 다음에는 열발가락 시대가 나오거든요. 열불 시대, 열발가락 시대. 그럼 열국 시대인데 이거는 어떻게 해석을 하느냐? 1921년에 미국의 윌슨 대통령이 민족 자결주의라는 걸 선언했어요. 그 전에는 뭐 영국이 전 세계에 뭐 해가 지지 않는 제국을 만들었잖아요. 인도도 영국 땅, 미국도 영국 땅이었죠. 캐나다도 영국 땅, 쫙 전 세계. 영국은 해가 지지 않는다. 프랑스도 식민지, 이탈리아도 식민지만, 독일도 식민지 만들고, 심지어 뭐 벨기에 이런 나라도 식민지 만들고, 우리나라도 일본의 식민지였잖아요. 그 힘 있는 나라가 약한 나라를 다 집어삼켜갖고 막 다스리는 거예요. 근데 윌슨 대통령이 이제부터는 그러지 말고 유엔을 만들어가지고 다 우리는 1대1이다. 미국이나 싱가포르 같은 조그마한 도시국가나 우리 다 1대1로
같은 인격 대 인격으로 만나자. 이렇게 해서 만들어진 게 유엔이에요. 처음에 유엔의 의도는 아주 좋았어요. 서로 식민지 삼고 서로 쳐들어가고 그렇게 하지 말고 그냥 자기 나라 대표 자기가 뽑아서 그냥 그렇게 평화롭게 서로 1대1로 그렇게 평등한 관계로 살자. 그 민족 자결주의잖아요. 그걸 선언하고 나서부터 나라들이 막 독립하는 거예요. 왜? 미국이 식민지 안 된다니까. 그러니까 영국도 뭐 이건 식민지 못 하겠네. 프랑스도 식민지 못 하겠네. 그래가지고 파키스탄도 독립하고 다 그런 거 아닙니까? 방글라데시도 독립하고. 그 전 세계 나라가 독립하고 새로 세워지고 이래가지고 지금 200개가 넘는 나라가 생겼어요. 열국시대가. 자, 이 열국시대가 이제 이 환상으로 보면 마지막입니다. 이 뒤끝에 적그리스도가 등장합니다. 적그리스도가 등장해서 자기가 하나님이다. 이럴 때에 뜨인 돌이 날아와가지고 이 발을 탁 치죠. 동상이 와르르 무너져가지고 세계가 뜨인 돌이 와서 그냥 온 세계를 만들어버리죠. 이게 영원한 하나님의 나라. 손대지 않는 돌, 뜨인 돌이 바로 예수 그리스도로 우리가 해석을 하죠. 그럼 이제 오늘부터 다니엘서 10장을 살펴보는데 이 다니엘서 10장의 그 때 역사적 배경은 언제냐 하면은 고레스가 바사를 다스리고 있을 때. 바사가 이란이잖아요. 지금 이란이 얼마 전까지도 자기 나라 이름이 페르시아였어요. 그러다가 이란이라고 이름을 바뀐 지가 얼마 되지 않잖아요. 고레스가 이 바벨론을 정복하고 흡수한 것이 539년. 유대 포로들은 본국으로 돌아가 성전을 재건하라 이런 칙령을 발표했어요. 그래서 그 칙령에 따라서 돌아가는데 여러분 왕이 돌아가라 그런다고 해서 그 다음날 못 돌아가죠. 자, 짐 싸야 되지. 저기 또 흩어져 있는 가족들 모아야 되지. 또 어떤 사람은 저기 혼자 산속에 들어가 사는데 찾아가가지고 왕이 이런 명령을 내린 거 아느냐. 아, 처음 듣는데요. 왕이 떠나라고 그랬어. 언제까지 떠나야 됩니까? 빨리 준비를 해야 돼. 그래서 우리가 아무 날을 정해가지고 이제 떠날 거니까 준비하시오. 뭐 이래야 되잖아요. 또 어떤 사람은 나는 안 가요. 여기 그냥 이제는 뭐 우리가 정착을 해가지고 거기 가면 얼마나 고생스러울 텐데 안 가요. 가야 된다니까. 하나님 가는 걸 원하신다니까. 왕도 그걸 권장한다니까. 또 이러느라고 시간이 한 1년 뭐 이상 걸려. 그렇게 해서 또 요즘처럼 비행기 타고 뭐 몇 시간 만에 날아갈 수 있는 그런 시대가 아니잖아요. 걸어가야 돼요. 걸어서 낙타 타고 뭐 이렇게 가야 되니까 시간이 걸려요. 536년도에 도착해가지고 예루살렘에 성전을 지으려고 이렇게 하니까 주변에서 막 반대를 하고 모함을 하고 너희들이 반역을 하려고 그러는 거잖아. 딴 생각이 있잖아. 이렇게 해서 방해를 하니까 성전 짓던 거를 아이고 못하겠네 하고 중단이 되고 그게 다니엘이 이걸 들었어요. 상심이 돼서 슬퍼했다 그랬죠. 눈물이 나는. 느헤미야도 그런 소식을 들었죠. 성벽이 다 허물어졌대. 그걸 듣고 눈물이 나고 슬퍼하니까 왕이 이렇게 보니까 그 술관원이었다고 그래요. 술 따르는 사람이 기분이 굉장히 침울해. 이거 술 맛이 안 나. 왕이 무슨 걱정거리가 있냐 묻잖아요. 자기 고국에 대한 이런 사랑이 있는 거예요. 그래서 하나님이 허락하신 성전 짓는 역사가 왜 이렇게 방해가 되냐, 중단이 되냐, 못하게 하는 사람이 많냐 이거예요. 저 사람들이 왜 그러지? 아니면 우리가 뭐 능력이 없어서 그러나, 우리가 뭘 잘못해서 그러나, 막 이렇게 생각하기 쉬운데 다니엘서 10장에서는 문제 아니야. 그 뒤에 영적 세력이 있다. 그걸 알려주는 거예요. 13절에 가면 바사국 군주가 나와요. 아니 지금 바사국의 왕은 고레스인데 바사 왕국에 사르가 있다고, 통치자가 있다고, 영계에 통치자가 있는 거예요. 그 나라에 통치자가 있다는 걸 알려주시는 거예요. 그게 정말 너무 황당합니다. 저 이상한 얘기 아닙니까? 성경에 나오잖아요. 바사국 군주가 나오고 헬라 군주가 나오죠. 헬라 군주. 이제 바사국 군주가 나가고 나면 헬라 군주가 올 것이다. 이제 10장 다음 주부터 쭉 살펴보면 거기 그런 내용이 나와요. 뒤에 영적 세력이 성전 짓는 것을 방해하는구나 이렇게 생각해요. 우리가요 하나님의 말씀대로 이렇게 살려고 막 애를 쓰고 정직하게 살고 착하게 살고 돈도 전략해가면서 다른 사람 도와줘가면서 이렇게 사는데 하나님 왜 이런 고난이 와요? 왜 이렇게 일이 막혀서 가로막혀서 안 되고 방해하는 사람이 많고 왜 이래요 하나님? 그 원인이 뭐라고요? 영적 세력이 있다. 내가 아무리 노력해도 영적 세력이 방해할 수가 있는 거예요. 아무리 노력해도 안 돼. 그때는 와가지고 하나님의 천사가 그 영적 세력, 나를 방해하는 영적 세력을 떼내야 되죠. 여기 그게 나와요. 다니엘이 고국에 대한 소식, 전쟁에 대한 소식을 듣고는 너무 슬퍼서 기도를 하는 거예요. 이제 맛있는 빵 이런 거 안 먹고 마른 빵, 물 한 잔, 포도주와 고기도 안 먹는다고 그랬어요. 그렇게 하고 슬픈 마음에 최소한도로 물만 먹고 빵 한 조각 정도 먹고 21일 동안 기도해도 응답이 안 오는 거예요.
근데 21일째에 천사가 눈앞에 탁 나타나가지고 야, 네가 기도할 때 벌써 내가 하나님의 응답의 말씀을 받고 출발을 했지. 오다가 바사국 군주가 내 길을 막아가지고 못 가게 했어. 내가 그거 잡혀 있었어. 그런데 미가엘 천사가 와가지고 나를 풀어줬어. 그래서 내가 왔다. 설명을 하잖아요. 그러니까 우리가 어떤 일을 하는데 주님께 기도했고 응답받았고 하나님의 역사가 확실한데 하나님의 축복이 분명히 있는데 왜 이 일이 이렇게 중단이 됩니까? 방해가 있습니까? 잘 안 됩니까? 이건 뭐예요? 내가 뭐 죄를 지어서 그러나 뭐 죄 있으면 물론 회개해야 되고 내가 능력이 부족해서 물론 능력을 쌓아야 되겠죠. 근데 그런 걸 다 준비해도 안 되는 게 있는 거예요. 그건 뭐예요? 방해하는 세력이, 영계에 방해하는 세력이, 그거를 기도해서요 미가엘이 와서 이 천사를 구출한 것처럼 방해하는 세력을 내쫓아야 돼요. 그리고 구출해 주셔야 돼요. 그러니까 우리가 기도하면요, 아이고 하나님이 다 들으시는데 뭐 기도할 필요가 뭐 있어요. 이렇게 믿음이 좋은 것 같은데 이게 믿음이 좋은 게 아니라 진짜 영계에는 이런 게 있다는, 그냥 기도하면 안 보이고 이 다니엘처럼 거의 금식에 가깝도록 기도를 해야 돼요. 큰 맛있는 빵 먹고 배부르게 먹고 졸려서 콜 자는데 무슨 하나님의 뜻이 분별되겠어요? 그냥 긴장해서 다 기도하면 철야기도 하고 금식기도 하고 새벽기도 하고 그러면 하나님 뜻을 알려주시죠. 방해하는 세력이, 그 방해하는 세력을 물리쳐라. 어떻게 하면 방해하는 세력이 떠난다. 이런 것을 그 영계의 비밀을, 기도의 비밀을 알려주시는 내용이 바로 다니엘서 10장이에요. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך והוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך והוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face upon you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face upon you.